सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो पंजाब टूडे। महंगाई दिनों दिन वध रही है, लोकां ते भार वध रहा है ते इसे दौरान चर्चा छिड़दी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मीटिंग करते हैं जिहदे विच पूरे देश के सीएम जुड़ते हैं ते वो सीएम्स नूं कहंदे ने वो अपने अपने खेतर दे विच अपने अपने स्टेट दे विच वैट घटा के लोकां नूं राहत देण ताकि लोकां नूं उहदा फायदा मिले। इसे विषय ते अज चर्चा करन लई असीं जुड़े हां। साडे नाल ने डॉक्टर दलजीत चीमा जी। दलजीत चीमा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने, मैनेजमेंट एंड इकनॉमिक्स के एक्सपर्ट ने। गौरव संधू जी ने कांग्रेस तो, प्रभजोत सिंह अकाली दल तो ने, संजय कपूर जी बीजेपी तो ने ते किसी तकनीकी कारण करके आम आदमी पार्टी तो कोई जुड़ नहीं सकिया। पहला शुरुआत करते हैं दलजीत चीमा जी तो। सर तुसी मैनेजमेंट ते इकनॉमिक्स दे विच काफ़ी काम कीता ते तुसी ब्रेकअप नूं दस सकदे हो कि पेट्रोल अते डीजल दीयां कीमतां कित्थे वधियां होईयां? देखो जी, पहली गल तो यह समझण वाली है कि टैक्सिस जिहड़े ने वो एक सिविलाइज सोसाइटी विच रहण दा जरूरी हिस्सा ने। यू कैनॉट विश अवे दी टैक्सिस तो लगणगे, सारी दुनिया च लगते हैं, लगने चाहिए भी ने। बिकॉज गवर्नमेंट ने रिसोर्सिज इकट्ठे करके उन्होंने एक प्लान के मुताबिक, एक सिस्टम के मुताबिक गवर्नमेंट ने उन्होंने इस्तेमाल करना होंदा है फॉर डिवेलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ देयर स्टेट या कंट्री या जो भी है। सो इस करके टैक्सिस आर एन एसेंशियल थिंग। सो पहली चीज़ तो यह है। दूजी ये है भी मैं समझना गुड गवर्नेंस का मतलब ये होंदा है भी इहो जे रिसोर्सिज जनरेट करे सेंट्रल गवर्नमेंट ते स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही। उन्हों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी इत्थे एक इस तरह का रिसोर्सिज जनरेट किए जान कि जिन्हां दा डायरैक्ट ज़्यादा बुरा इंपैक्ट आम आदमी के उत्ते ना पे, उन्होंने ही गुड गवर्नेंस कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली सारिया स्टेट्स नूं ते ईवन साडे नैशनल लैवल के उत्ते, सेंट्रल लैवल के उत्ते आदत ये पै गई है कि एक आम आदमी जिहड़ा है, मासूम आम आदमी जिहड़ा है, वो एक किस्म का टारगेट बन गया है। सारिया ही स्टेट्स ते एट नैशनल लैवल सारे कोशिश करते हैं कि मैक्सीमम भार जिहड़ा ना आम आदमी के उत्ते पाया जाए। हुण तुसी जे गल करो पेट्रोल की, मैं मान लवां भी 100 रुपया है फर्ज करो दिल्ली दे विच या किसी भी स्टेट, वैसे तो 120 है बॉम्बे च ते कई जगह के उत्ते, पर जे 100 रुपया है उहदे चों जिहड़ी बेस प्राइस है बेसिकली वो सिर्फ 56-57 रुपये है जी। उहदे उत्ते तकरीबन 28% एक्साइज ड्यूटी की सेंटर दी 28% एक्साइज ड्यूटी लाती। 4% जिहड़ा डिस्ट्रीब्यूटर का भी हिस्सा आना जरूरी है। नैचुरली उन्हें भी तो बिजनेस करता है, उन्हें भी तो रोटी खानी है। और बाकी 18 तो लैके 20-22% जिहड़ा ना वो स्टेट्स वैट लगाउंदियां ने। हुण वैट का मतलब तो यह है कि वैल्यू एडिड टैक्स जे सोचा जाए तो स्टेट की वैल्यू ऐड करती है, ये वो वक्री गल है। हुण जिहड़ा सेंटर 42% लगांदी है तकरीबन 28%, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सेंटर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 42% ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 28% ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਕ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ कि ये जिहड़ा सबजैक्ट है ना इकनॉमिक्स का ते मैनेजमेंट का, ये इन्ना जरूरी हो गया। जिथे टैक्स ज़्यादा ने तुसी मान के चलो कि इट इज़ बैड गवर्नेंस जी, इट इज़ मिस एप्रोप्रिएशन, मिस यूज, मिस मैनेजमेंट। जिथे भी किसी स्टेट के टैक्स ज़्यादा ने, चाहे नैशनल लैवल पर होए चाहे स्टेट लैवल पर होए। इस करके गुड गवर्नेंस का मतलब है एज लैस ए टैक्स एज पॉसिबल। ये बेसिक गल है जी। सर जिहड़ा ये तुसी ब्रेकअप दस्सिया टैक्सिस जिहड़े जिहड़े हिसाब नाल लगदे आ, पंजाब सरकार भी लाउंदी है, केंद्र सरकार भी लाउंदी है, ते हुण जे पंजाब दे लोकां नूं इहदा फायदा मिलना चाहिदा तां ओह कित्थों मिलूगा? कि केंद्र सरकार टैक्सिस घटाऊगी या पंजाब सरकार टैक्सिस घटाऊगी? कित्थों फायदा वध मिल सकदा पंजाब दे लोकां नूं?
एक्चुअली ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਘਟਾਏ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਮਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸੰਭਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਇੰਨੇ ਸਲੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਲੋਐਸਟ ਵੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ GST ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 121 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 105 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 105 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ BJP ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ BJP ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਈ ਸਟੇਟਸ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ BJP ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਸ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਬਲ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਚੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ BJP ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ झारखंड वगैरह जो ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कि पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 रुपए डीजल ਤੇ 10 रुपए ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਘਟਾਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਸੋ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਵੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚੁਣਿਆ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ दूसरी गल मैं तुहानू दसना चाहना वा कि भाई जिन्ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो सेंटर नू रेवेन्यू आंदा हैगा वा ना ओदा 42% हिस्सा वापस स्टेट नू चला जांदा हैगा वा तो अल्टीमेटली पैसा तो फिर स्टेट नू जा रहा है तो स्टेट अपने लैवल ते एडे हाई टैक्सेस लगा रहे हैं और 42% हिस्सा सेंटर तो भी लवी जांदा पिया हैगा वा या तो स्टेट अपना डिक्लेयर करन कि जिहड़ा 42% हिस्सा हैगा वो सेंटर तो नहीं लैणगियां ते सेंटर अज घटा दिंदा हैगा वा सेंटर नू कोई ऑब्जेक्शन नहीं इहदे बारे पर ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 60% ਹੈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ 90% ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸਾਨ सम्मान निधि योजना है 100% सेंटर तो स्पॉन्सर्ड है एक पैसा कोई भी स्टेट उस योजना के विच नहीं पाती वो आम बंदियां नूं रिलीफ देने वास्ते है किसानां नूं रिलीफ देने वास्ते उज्जवला योजना है 100% कंट्रीब्यूशन सेंटर दे रहा हैगा वै स्टेट का एक पैसा नहीं लगता हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है 100% कंट्रीब्यूशन सेंटर का स्टेट का एक पैसा नहीं हैगा हर घर जल योजना है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 100% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ
देखो जिन्ने जिम्मेवारी सेंटर दी है ना लोगों को रिलीफ देने की, उतनी ही जिम्मेवारी स्टेट दी है। और स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पल्ला नहीं झाड़ सकती कि जे सेंटर कुछ एफर्ट कर रहा है वै आम आदमी को रिलीफ देने का, तो स्टेट की भी जिम्मेवारी बनती ही है कि आम आदमी को रिलीफ देने वास्ते कुछ इनिशिएटिव लवे, कुछ करे। बिल्कुल जी। अच्छा, गल ये हुंदी है असीं स्टेट और सेंटर की चर्चा कर रहे हैं कि इनिशिएटिव किनू पहला लेना चाहिए, पर आम लोगों की जे गल करिए उन्होंने ये नहीं पता कि किने टैक्सेस वध लाए हुए हैं, साडा पैसा किहदी जेब च जा रहा है। उन्होंने ये पता हुंदा है कि साडी जेब चों पैसा कितना निकल रहा। तो गौरव संधू जी, तुहाडी सरकार रही है पिछले 5 साल पंजाब दे विच, उस दौरान भी कई वैट घटाए गए वधाए गए, केंद्र वालों भी टैक्सेस वधाए गए घटाए गए, हर वार कीमतां वधियां घटियां। ते तुहाडा की टेक है इस ते जो कल मीटिंग हुई है, मीटिंग दे विच जो प्रधानमंत्री साहब ने कहा? अमनदीप जी देखो, प्रधानमंत्री साहब ने मीटिंग लई, चलो बहुत अच्छा किया, पर उन्होंने नॉन बीजेपी स्टेट्स नूं एक सब की डायरैक्शन दी है। जिवें तुसीं दस्सिआ भी उन्होंने तेलंगाना, उड़ीसा जां महाराष्ट्र, ये स्टेट्स ने, इन्हां दे विच नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है। ते सब तो पहलों तो यही चाहिए कि सेंटर जिहड़ा है अपना इंडिया पिछे जिहड़ी यूक्रेन एंड रशिया वार चली है, जिहदे नाल ये खदशा पैदा हो गया सीगा कि पेट्रोल डीजल गैस दी कीमतां वधणगीਆਂ। पर जिवें रशिया ने इंडिया लई प्राप्ति दिखाई ते इन्हां नूं कहा भी तुहानूं असीं 30% लैस दे उत्ते अपना पेट्रोलियम अपना फ्यूल देने क्रूड ऑयल देने ते वो भी जिहड़ा उन्हां दी ट्रांसपोर्टेशन है वो भी फ्री दे रहे हैं कि असीं तुहाडा इस तक पहुंच करांगे। पहलों हालांकि जो पहलों कितों भी आपां तेल दी बरामद करनी हुंदी सी, आपां इंपोर्ट करना है तां ट्रांसपोर्टेशन भी आपां नूं देनी पैंदी सी, फिर टैक्सेस सीगे। पर हुण तां सीधा कहता जो 30% आपां होर मार्केट नालों आपां नूं रशिया सीधा घट दे रहा है, तां इस सेंटर का फर्ज बनता है कि अपने लोगों को, देश के लोगों को उसका बेनिफिट दे ते इहदियां कीमतां दे विच कटौती करे। पर दिन भर आप देख ही रहे हैं, पिछले 1 महीने के 20-20 रुपए रेट वध गए ने पेट्रोल डीजल के, 150 रुपए गैस का रेट वध गया। तो इंस्टेड ऑफ स्टेट्स को डायरैक्शन देने दे सेंटर को पैर करनी करनी चाहिए। जितनी महंगाई है, जिवें हाहाकार मची हुई है, सेंटर नूं कोई इहदा निर्णय कढना चाहिए। सब तो बैटर तो यह है कि GST है जिहड़ी वो लागू होनी चाहिए है पेट्रोलियम पदार्थों के, पेट्रोल से, डीजल से, अपना LPG से, क्योंकि ये सारिया घरेलू वरतों वाले हर किसी को अपना अफेक्ट पैंदा है। तो सेंटर सरासरी दिखाए इनू GST के दायरे च लियाए तो आटोमैटिकली कीमतां घट जाणगीਆਂ ते लोकां नूं राहत मिलेगी। ते जिहड़ी होर वस्तुआं ते जिहड़ी पेट्रोल डीजल करके महंगाई हुंदी है वो भी घटेगी इहदे नाल। तो सेंटर नूं इहदे बारे कुछ सोचना चाहिए। दिन बर दिन जिवें महंगाई वध रही है वो सिर्फ पेट्रोल डीजल दी कीमतां वधन करके, पर जिहड़ा उहदा मुनाफा है वो सारा सेंटर की जेब दे विच जा रिहा। हाँ, साडी सरकार सीगी तां असीं अपना 5 रुपए डीजल 10 रुपए पेट्रोल घटाया साडी सरकार दे विच। तो हुण मैं जिहड़ी इत्थे आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिन्हां दे नुमाइंदे ਕਿਸੇ ਵੀ मीडिया हाउस के डिबेट तो नहीं बैठते। हुण भी मैं देख रहा आप का भी स्टिकर लाया पिया है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ आप नॉट अवेलेबल ਪਹਿਲਾਂ स्टिकर ला के उन्होंने एडवर्टाइजमेंट ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ आप नॉट अवेलेबल। तो ਇੱਥੇ भी आम आदमी पार्टी की सरकार ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ। जी बिल्कुल। प्रभजोत जी, तुहाडे नाल इस बारे गल करदे हां असीं कि जो पेट्रोल और डीजल दीयां कीमतां वधियां पिछले कुछ सालों के विच, इहदा जिम्मेदार कौन है? हाँ बिल्कुल जी, मेरे तो पहला सारे पैनलिस्ट ने आपदी राय रखी जी। सेंटर ते स्टेट दोनों के बराबर टैक्सेस होंदे। हालांकि चलो सानू एक्चुअल कीमत नालों किते ज्यादा कीमत एक आम बंदे नूं देनी पैंदी है। आपां डिस्कस इस करके कर रहे हैं क्योंकि टैक्सेस का सारा बोझ जो आम इंसान पेट्रोल ते डीजल बहुत ज्यादा रिलेटेड आ, बहुत नजदीक आ आम आदमी के जेब के उत्ते बोझ पैंदा। सब तो नजदीक चीज़ पेट्रोल डीजल है। पेट्रोल डीजल के नाल सारी चीज़ां महंगाई वधदी है। इस करके आम बंदे नाल जुड़िया होया मुद्दा वा
ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੈਲਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਚਿੱਤਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 40-45 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮਸਾਂ, ਦੇ 40-45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੋਕ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਾਈ, ਜਿਹੜੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਵੇਂ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਮਓਯੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਮਓਯੂ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਨੌਲੇਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ 92 ਐਮਐਲਏ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹੋਣ, ਈਵਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਨ ਫੀਲ ਚੀਟਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੋਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਡ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ, ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਦੂਗਰ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡੀ ਜਲਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ MOU, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੌਲੇਜ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮੈਂ 2005 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ MOU,
ये बहुत बड़ी वधिया एक अच्छा उपराला है, ਇਹਦਾ बहुत बेनीफिट हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं एक चीज़ होर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करना चाहना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक फैडरल कोऑपरेटिज्म की गल की सी, ਤੁਸੀਂ शायद याद होए भी उन्होंने बड़ा जोर दिता। हुण फैडरल कोऑपरेटिज्म जिहड़ा है वो सिलैक्टिव नहीं हो सकता, जिथे तुहानू सूट करता है, जिथे तुसी स्टेटां नू मनाना चाहते हो कि बई तुसी होर हिस्सा पाओ इनू रिड्यूस करके वैट नू, उत्थे तो फैडरल कोऑपरेटिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और प्रधानमंत्री साहब ने बोलिया भी है। बाकी जिहड़े रिलेशन ने स्टेट्स दे नाल उन्हां दे विच फैडरल स्ट्रक्चर जिहड़ी साडी डेमोक्रेसी दी है उहनू आम तौर दे उत्ते सेंटर दी गवर्नमेंट इंकलूडिंग बीजेपी वो भुल जांदे ने। ते इस करके तुसी एक क्वेश्चन करना आप इस वेले जवाब दे भी नहीं सकती, की जवाब देन हो। तुसी मैनूं ये दसो कि किसी भी चीज़ नूं करन लग्या कोई, मैं आर्मी चो हाँ, जदों तुसी टेक ओवर करदे हो ना बटालियन तो तुहानूं दस्सिया जांदा है भी तुहानूं 2.5 साल मिलणगे, 2-2.5 साल मिलणगे। पहले 15-20 दिन या 1 महीना या 2 महीने तुहानूं सिस्टम नूं समझण नूं लग जांदे ने। भावें मैनूं पता है कि भगवंत मान जी ते उन्हां दे बाकी बंदे जिहड़े ने बड़ी देर दे पहलां ही कोशिश कर रहे सन कि उन्हां नूं थोड़ा जिहा आभास हो गया सी कि शायद असीं आ रहे हां, तो वो सीख रहे सन पहलां जी। सो जे वो सीख के कोई चीज़, और तुसीं ये गल तां प्लीज़ मन्नोगे कि अरविंद केजरीवाल जी IIT दे पढ़े हुए ने, दूजा माफ़ करे किया जाए मैनूं जे मैं कहां वो बनिया भी है, इंडियन रेवन्यू सर्विस का भी है। He is an intelligent and sharp man with so much of knowledge at his disposal। मैं तो समझना पे पूरे दे पूरे देश दे विच नॉलेज शेयरिंग दा एक कल्चर बनना चाहिए। सारियां स्टेट्स एक दूजे तो सीखन, सारियां स्टेट्स एक दूजे नाल की ओदे वास्ते MOU साइन करने की लोड़ है जी। मैं माहिर तो पूछना चाहता भी हाँ जी MOU दा लोड़ है जी। मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुंदा है, इनू कहा जाता है मीटिंग ऑफ द माइंड्स। कई चीज़ां जिहड़ियां ना तुहानूं एक दूजे कोलों लैणियां पैंदियां ने, रिसोर्सिस शेयर करने पैंदे ने। वो रिसोर्सिस शेयर करने वास्ते गवर्नमेंटां जबानी वो रिसोर्सिस शेयर नहीं कर सकदियां, क्योंकि उन्हां दी अकाउंटिंग हुंदी है प्रॉपर हर गवर्नमेंट सिस्टम दे विच। इस करके जिन्ना चिर MOU ना शेयर किया जाए, साइन किया जाए, उन्ना चिर नॉलेज शेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल। पर सर सवाल ये उठते हैं, बाकी पार्टियां भी सवाल चकदियां, पिछले कुछ दिनों तो ये चर्चा च आ रहा है कि जी पंजाब नूं दिल्ली के हत्थां 'च दिता जा रहा, पंजाब नूं केजरीवाल के हत्थां 'च दिता जा रहा। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि ये पॉसीबल है इस एग्रीमेंट के नाल? नहीं देखो ये क्योंकि ये 2 जगह के उत्ते गवर्नमेंट है और बड़े अंबीशियस लोग ने। अरविंद केजरीवाल का अंबीशन तुहानूं पता नैशनल अंबीशन है, उहदा वो नैशनल लैवल के उत्ते जाना चाहते हैं। हिमाचल ते गुजरात ते ईवन हरियाणे दे विच उन्हां दी कोशिश ये है ना। इस करके इन्हां चीज़ां नूं जोड़िया जा रहा है। पर मेरा ख्याल है कि जे सेंसेबल चीफ मिनिस्टर होए, जिहड़ा असीं एक्सपैक्ट करने हैं कि मान साहब एक सुलझे हुए अच्छे पढ़े लिखे इंसान ने, उन्होंने अकल है, जे इहो जिहा कोई चीफ मिनिस्टर होए तो वो अपने राइट्स, अपने हक, अपनी अथॉरिटी नूं किसी नूं दे नहीं सकता। किसी तो एडवाइस लै लैनी, पुछ लेना, समझ लेना और उन्होंने अपनी मर्जी ते आप। दूजी होर गल तुसीं समझो कि किसी भी आइडिया नूं किधरों बाहरों लिया के ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। मैं पुट के बूटा एक लिया के दिल्ली का बूटा, उतों के हालात, सरकमस्टांसिस, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट सब कुछ बहुत अलग है। साडे हालात, साडा ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बहुत ही अलग है। इस करके जे उतों का बिल्कुल उस तरह चुक के मॉडल लिया के लगा दोगे पंजाब दे विच ते यू विल फेल। वो नहीं, ये अपने हालात के मुताबिक उस मॉडल नूं स्टडी करके जेडे एक्सपर्ट्स ने वो इस्तेमाल करनगे। दैट इज ए गुड आइडिया जी। गौरव जी काफी टाइम तो कुछ कहना चाह रहे हैं। देखो अमनदीप जी, मैं चीमा साहब की गल नाल इतफाक नहीं रखता। जिवें चीमा साहब ने कहा, चीमा साहब मिलिटरी दे विच तुसीं रहे हुए हो, ठीक है, बहुत सूझवान हो, पर मिलिटरी दे विच एक डिसिपलिन चल रहा हुंदा ऑलरेडी। जे एक सिपाही है और डेली की रूटीन नाल अपने वो काम कर रहा हुंदा, एक सिर्फ बॉस ने बदलना हुंदा। जिवें तुहाडी प्रमोशन होई जां तुसीं बटालियन तो बदल के दूजी च गए, इस उत्थे बटालियन च एक्सपीरियंस फौजी नहीं हुंदे।
ਜਾਂ ਉਹ ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ, ਵਿਦਿਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਜਾਂ ਆਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ। 92 MLA ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਈਏ ਵੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਛੱਡੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭਾਂਤ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਈਐਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਚਾਹੇ ਉਹ DSP ਹੋਣ ਚਾਹੇ SMO ਹੋਣ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ MBBS ਉਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਘੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਲਹਿਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ, SMO ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, SMO ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ 19 ਹੁੰਦੀ ਹੈ SMO ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ SSP ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ DC ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ। ਇਹ ਲੋਕ IAS ਲੌਬੀ ਦੇ IPS ਦੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ MLA ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਮੇ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਾਰ UP ਟਾਈਪ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ MLA ਦੀ ਲਗਾਮ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੋ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀ, 16,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਾਡੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ MLA ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ MLA ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਗੇ MLA ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। IAS ਲੌਬੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ IAS ਅਫਸਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਮਨਦੀਪ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੈਟਰੋਲ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ। ਆਈ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੱਕ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾइल ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ MOU ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਐਮ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਇਟ। ਸੈਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ MOU ਕੀਤੇ ਔਰ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, IAS ਲੌਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਣਦਾ। IAS ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ ਭਗਤੀ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਫੋੜ ਦੇਣਾ ਇੱਕਦਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਫੇਅਰ ਥਿੰਗ। ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਤੇ ਫੇਅਰ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਲਾਂਬਾ, ਮੈਡਮ ਲਾਂਬਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ SSP ਰੋਪੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 MLA ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਸੈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ BJP। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਆਪ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਜੀ मैं चीमा साहब की गल बड़ी डिटेल च सुनी है। चीमा साहब बड़े सुलझे हुए व्यक्ति है, पर मैं चीमा साहब की गल बिल्कुल एग्री नहीं करता। जड़ा इन्होंने नॉलेज शेयरिंग MOU साइन किया है बेसिकली एक तरह का धोखा है पंजाब के लोगों के नाल। चाहिदा ऐ सी कि पंजाब के जड़े मसले है ना, स्कूलों के विच जाके हॉस्पिटल जाके वो मसलियां नूं इन्हां दे MLA या ब्यूरोक्रेट्स एनालाइज करते। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। 1200 ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 18000 ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ 35 ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਬੁਲਾ ਸਕਣ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ
इस गल की सफाई भगवंत मान ने खुद लाइव होके दी है। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਐਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਾਈਲੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ। क्या पंजाब गवर्नमेंट ने भगवंत मान जी ने दिल्ली का एग्रीमेंट करने तो पहले एक बार भी मीटिंग उन्होंने कॉल की कि मैं पंजाब को सुधारना चाहना वा, मैनू अपनी इनपुट दिओ। सीधा फटाफट दिल्ली भजन की क्यों कोशिश की, जो उपरों की दिल्ली तो ऑर्डर आया वो बजा दिता। मैं तो इन्हों की गल्लां मानदा कि इन्हों के MLA स्कूलों च हॉस्पिटलों च इन्हों के ब्यूरोक्रेट स्कूलों च हॉस्पिटलों च जाते पंजाब के इंटैलेक्चुअल असीं मीटिंग कॉल करते, उन्होंने सुझाव मंगते, फिर भी उन्होंने कोई कमी पेशी लगती, फिर वो किसी बाहर दूसरी स्टेट का रुख करते, किते किसी ना कोई गलबात नहीं की, किसी ना कोई मीटिंग नहीं की, सीधा दिल्ली जाके नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट कर दिता। अमनदीप जी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कोई एग्रीमेंट करती है ना किसी के नाल, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਇੰਫੋਰਸੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MOU ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲੀਗਲੀ ਇੰਫੋਰਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ स्टेट गवर्नमेंट दूसरी स्टेट गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर रही है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਇੰਫੋਰਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਜੇ ਜੀ, MOU ਤੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ MOU ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲੀਗਲੀ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, MOU ਲੀਗਲੀ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੀਗਲੀ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲੀਗਲੀ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਆ ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਰਮਿੰਦਰ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ ਵਰਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਬਣਾਤਾ। ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਟੀਚਰ ਡਾਕਟਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਸਰਿਆ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬ੍ਰੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਆ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਹੌਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ। और पंजाब को बेवकूफ समझ रहे हैं कि 40 दिनों च उन्होंने पता लग गया अपने CM हाउस के बैठे बैठे कि भी पंजाब ब्रेन नहीं का, ब्रेन दिल्ली च बैठा होया हुआ है, बाकी पंजाबी सारे तो पागल है। पंजाबी पंजाबी पागल इस तरीके जरूर है जरा उन्होंने 92 MLA इन्होंने जिता दिते। आज इमोशनल होके गलत डायरेक्शन जा रहे हो। जितना पंजाबियों को शर्मिंदा इन्होंने किया ना आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली उठ के आ गए और दिल्ली के हथ पंजाब को दे रहे हो। पंजाबियों की गैरत को ललकारे अज की डेट में और पंजाब को जिस तरीके शर्मिंदा कर रहे हो ना, तो बेसिकली जाके चीज़ आम आदमी पार्टी को खामियाजा भुगतना पेगा। आम आदमी पार्टी के MLA लोगों के जा नहीं पाएंगे कि आने वाला टाइम देखना है। बड़ी गलत इन्होंने हरकत की है। और पंजाब संजय जी मैं सिर्फ एक चीज मैं अमनदीप जी फर्क ना MOU ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ MOU 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। MOU ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਮਾਈਂਡਸ। ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ MOU ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਗਲੀ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਨਹੀਂ, MOU ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੀਗਲੀ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣਾ ਦੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ CM ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਟੈਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਰਾਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸੋਰਸਸ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ MOU ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਜਦੋਂ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਇਟਸ ਟੂ ਅਰਲੀ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ पॉलिटिकल एनालिस्ट ਨੂੰ याद होगा जो स्टेटमेंट देते होते थे 24 घंटे बहुत होते हैं, 48 घंटे बहुत होते हैं, हमें माइनिंग पॉलिसी बनानी आती है, हमें लीक्वर पॉलिसी बनानी आती है। दसन भी किहड़ी लीक्वर पॉलिसी बनाई इन्होंने? पुराने लीक्वर वाले बंदे वही अज लीक्वर चला रहे हैं, पुराने माइनिंग वाले बंदे माइनिंग चला रहे हैं। माइनिंग दुगना तिगना रेट हो चुका वा जी। पंजाब दे विच काबल अफसरां दी कमी आ। 92 बंदे इन्होंने बनाए सीगे, बिजी इंडस्ट्रीज बनाया सी, फलाने बनाया, उन्हां नूं कमी है नॉलेज दी। अज ये फौज तो लड़ के आया, बड़े बड़े अफसर ने फौज च रहे, अज इन्हां दी नॉलेज की कमी आ गई भी दिल्ली ये कहते भी पुरानियां पार्टियां ने भी MOU साइन किए आ, अमेरिका ना अंटारियो तक जाते रहे, श्रोमणी अकाली दल आपदे तो उपरले को जाते सी पुछण वास्ते। दिल्ली स्टेट तो पंजाब बहुत ज्यादा अगे आ। दिल्ली च स्कूलों की हालात बहुत माड़े आ। दिल्ली च हैल्थ सिस्टम की आ, करोना दे विच आपां उहदा हैल्थ सिस्टम फेलियर देखिया। जिहड़ी स्टेट आपदे MLA नूं ऑक्सीजन नहीं दे सकी, वो पंजाब नूं दसोगी भी हैल्थ सिस्टम किवें चलाउणा। जिहड़ी स्टेट दे विच लाइनां लगदियां सी संस्कार होण वास्ते, वो स्टेट पंजाब नूं आके दसोगी। पंजाब ने अज तक कदे गुलामी झल्ली नहीं। ये इमोशनल नहीं कह रहा, मैं दिलों ये गल कह रहा भी पंजाब दे उत्ते जिहड़े तुसीं फैसले थोप रहे हो, ये तुसीं आपदे हिसाब नाल नादरशाही फरमान जारी करना चाहुंदे हो पंजाब ते। तुसीं कहंदे विरोधी धਿਰ है नहीं, विरोधी धਿਰ ये पंजाब दे लोक आ जिन्हां ने वोटां पा के जिताया ना, बिना पैसों तो मेहनत करके इन्हां नूं MLA बनाया, सरकार बनाया, उही विरोधी धਿਰ बन गए। अज आम आदमी पार्टी का कितना वड्डा सोशल मीडिया, जो उन्होंने 5 MP बनाए थे राज्य सभा के, लोगों ने ठोक के जवाब दिता, लोगों ने स्टेजा से इन्होंने जवाब पूछा। जो केजरीवाल ते अपना भगवंत मान कहना होंदा सीगा भी 20 तरीक को सरकार आ जाएगी, उस तो बाद कोई मां का पुत नशेड़ा नहीं मरेगा, कोई फाहा नहीं लेगा। अज असीं सवाल ना करिए उन्होंने तो, अज 50-60 बंदे फाहा लेके मर चुके। अज थां थां धूरी उन्होंने घर के बाहर धरना लग्या है, धूरी शहर के धरना लग्या है कि असीं सवाल ना पूछिए कि साडे तो गलती होगी। जे असीं सवाल ना पूछांगे तो फिर लोग कहेंगे पंजाब के बंदियां दा जमीर ही मर गया। पंजाब तो बोलता ही नहीं। अज हिमाचल च जाके केजरीवाल कह रहा भी पंजाब भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। कि तुसीं मेरी स्टेटमेंट, तुसीं इस स्टेटमेंट नाल सहमत हो? तुसीं पंजाब दे विच रहिंदे हो कि पंजाब दे विच भ्रष्टाचार मुक्त हो गया? तुसीं कहंदे हो केजरीवाल एक्सपर्ट बंदा, एक्सपर्ट हैगा, वो ठगी मारन च एक्सपर्ट आ, लोकां दी वोटां लैण च एक्सपर्ट आ, पर लोकां दे काम करन दे विच एक्सपर्ट नहीं। इस करके जिहड़ा झूठ बोलणगे वो झूठ नूं उजागर करना साडा फर्ज आ। मीडिया का भी बड़ा वड्डा फर्ज आ। मीडिया तो देखो किवें मुख मोड़दा। अज मीडिया की बाइटां दिंदा, कदे सुनिया भगवंत मान आपदी गल रखदे आ, चले जांदे आ, जे किते बोलना पै जाए तो बाय बाय करके चले जांदे आ। जिहड़े कहंदे साडे तो सवाल करो,
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੱਗਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਚੱਕਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਬਿਲकुल जी। गौरव जी तुसी कुछ कहना चाह रहे सी इस मामले ते? सुनाई नहीं दे रहा। दरअसल अज दा जिहड़ा साडा मुद्दा सी, असी महंगाई ते गल कर रहे सी, क्योंकि ये भी आम लोगों के नाल ही जुड़ियां गल्लां है। सरकार तो आम लोग एक्सपैक्ट करते हैं ते संजय कपूर जी भी बीजेपी तो जुड़े हुए ने, वो भी कुछ कहना चाह रहे सी। गल ये भी उठी जदों पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां दी गल आउंदी है तां उहदे विच केंद्र भी उन्ना ही जिम्मेदार है। केंद्र भी कोशिश करके लोकां नूं राहत दे सकदा है, पंजाब दी सरकार भी दे सकदी है। संजय कपूर जी, इस गल ते जदों असीं चर्चा कर रहे सी कि केंद्र सरकार वड्डी राहत दे सकदी है पेट्रोल और डीजल दीयां कीमतां तो, जिहदे नाल आम लोकां नूं घट्टो घट्ट बहुत फायदा होऊगा। ते इसे सवाल ते मैं मुड़ तुहाडे कोल आउणा कि ये पॉसीबल है कि पंजाब दे विच, क्योंकि आम आदमी पार्टी दी सरकार है, बीजेपी दी सरकार नहीं है, ते केंद्र दे विच बीजेपी दी सरकार है, बीजेपी दी सरकार आम आदमी पार्टी दी सरकार दे विच लोकां नूं राहत देऊगी? मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਆ ਉਹ 18 ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗੇ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਸਾਊਥ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 35ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ ਜਿਹਦੇ ਚ 1200 ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 35ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, मैं ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਕੜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੀ ਐਸੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਘਟਾਣੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਘਟੇ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਹੀਕਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜੋ 4 ਘੰਟੇ ਰੁਕੇ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਓ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹੀਕਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹੀਕਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਘਟ ਜਾਏਗੀ।
तीसरा मैं तुहानू दसना चाहना हाँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਬਹੁਤ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਥਲੀ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੋ 1,40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ जीएसटी ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। शुरुआत से साडा जीएसटी घट हैगा सी, आज साडा जीएसटी काफी हद तक स्टेबलाइज है और आने वाले टाइम से जीएसटी की इनकम और बढ़ेगी। चौथी गल जिहड़ी मैं तुहानू दसना चाहना वो है डायरेक्ट टैक्स सिस्टम। 2 साल पहले साडा डायरेक्ट टैक्स की जिहड़ी कलैक्शन सी 9.5 लाख करोड़ रुपया, जिहड़ी पिछले साल वध के 13.5 लाख करोड़ हो गई है। लगभग 50% आप डायरेक्ट टैक्सेस के विच रेवेन्यू नू इंक्रीज किया हैगा वा। जिहड़ा रेवेन्यू वध के डायरेक्ट टैक्सेस के विच आया वा वो लोगों की भलाई लई, देश की तरक्की खर्च किया जाएगा। आज तुसीं एक गल देखो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चले जाओ ना, सारा काम फेसलैस हो गया है। इसे इनकम टैक्स प्रोसैसिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने की लोड़ नहीं। तुहाडा जे केस भी स्क्रूटनी दे विच आंदा है ते तुसीं अपना ऑनलाइन रिप्लाई दिओ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 रुपया भी अफसर ਨੂੰ रिश्वत देने की जरूरत नहीं। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिश्वत बिल्कुल जीरो हो गई है। किसी इनकम टैक्स पूछो, आज वो कहेगा कि पहले हर साल मैनू इनकम टैक्स अफसर को पैसे देने पैंदे सी, आज इनकम टैक्स अफसर को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं। सारा सिस्टम आप ऑनलाइन कर दिता है वा कि ऑनलाइन से तुहाडे जवाब ठीक है, तुहानू कोई तुहाडा केस ठीक है तुहाडा असेस कर दिता जाएगा और जो गलतियां आ तुहानू टैक्स लग जाएगा। जी संजय जी, गवर्नमेंट बड़ी सिंसियरली स्टेप लैंदी पई है कि डीजल पेट्रोल के पैसे को कंट्रोल करने लई और बेसिकली लोगों को राहत कितने दी जाए। इवन मैं पिछले 2 साल की तुहानू गल दस दिया, सारे हिंदुस्तान च फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चली, सारा खर्चा सेंटर ने चुकी है, कोई किसी एक स्टेट ने 1 रुपया भी पाया। 80 करोड़ लोगों को आप राशन देने पे हैं फ्री, 80 करोड़ लोगों को। क्या किसी स्टेट ने 1 रुपया राशन दी किया? जिन्हें सोशल सिक्योरिटी मैयर सेंटर गवर्नमेंट चला रही है, जरा स्टेटों को पूछो कि कड़ी स्टेट इन्हें सोशल सिक्योरिटी मैयर चला रही है स्टेट वास्ते। सो ये कहना यह सिर्फ अज्यूम कर लेना कि सारी जिम्मेवारी महंगाई को राहत देने बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्कुल गलत है। प्रदेश सरकारां भी चुन के आईयां मैं, लोगों ने उन्होंने चुने, लोगों भी प्रदेश लोगों को राहत देने प्रदेश सरकारां भी अगे आना पड़ेगा। और जो जिम्मेवारी नहीं निभाती तो फिर अपनी गल्लां तो दौड़ते पे हैं, जिस डेमोक्रेटिक वे चुन के आए हैं उस चीज को पूरा नहीं कर पा रहे। जी संजय जी, जो तुसीं गल्लां कहीआं उम्मीद करते हैं कि आम लोगों तक इहदा फायदा पहुंचेगा ਜਾਂ पहुंच रहा, जे तुसीं दावा करते हो जे पहुंच रहा तो आम लोगों को फायदा मिले, तो जे नहीं पहुंच रहा तो आम लोगों तक वह फायदा पहुंचे, आम लोगों को राहत मिले। क्योंकि साडा मकसद यही है कि जिन्ने भी साडे पंजाब वासी ने, भारत वासी ने, उन्होंने महंगाई तो छुटकारा मिले, उन्हों के बच्चों को चंगी सेहत सिक्ख्या दी सहूलतां मिल। इस तरह दी होर चर्चावां करते रहांगे, होर विषयां ते मिलते रहांगे। वेखते रहो पंजाब टुडे।